हाँ भाई, मैं अपने गुरुदेव दयालु कृपाल का धन्यवाद करता है, जिसने बड़ी कठिन कालना काल के लम्मे सफर करके आत्मा की खातर आत्मा के अंदर प्यार का बीज बोया। अज वो सुतियां आत्मा परमात्मा के प्यार विच जाग उठियां हैं। मैं जिथे गया है कई थाई इस टूर जाने का मौका मिला है। हजारां की तादाद तो वध संगत दुनिया ਉਹਦੇ प्यार ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲੇ सन अज महसूस करते हैं, जानते हैं कि किस तरह वो इंसान की शक्ल विच अपना प्यार दोनी हथी वंडण वास्ते आया, किस तरह वो परमात्मा कृपाल का चोला धार के ये दुनिया च आया। असी किन्ने भोले सैं जिन्हों ने उस तो फायदा ना उठाया, उन्होंने एक इंसान समझिया। संत महात्मा वंडियां पाउण वास्ते नहीं आउंदे गए, समाज बनाउण वास्ते नहीं आउंदे गए। वंडा पहले लोगों ने बड़ियां पाइयां होइयां हन, वो टुटियां आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़न वास्ते आउंदे है। वो बड़े प्यार नाल कहिंदे है, तुसीं आपो अपने समाजां दे अंदर रहिंदे होए घर गृहस्थी दीयां जिम्मेवारियां निभाउंदे होए परमात्मा नूं मिल सकदे हो, बड़े आसानी नाल मिल सकदे हो, क्योंकि इस दे अंदर पूरे गुरु की लोड़ है। किहड़े गुरु की लोड़ है? जिहड़ा जीवन काल दे अंदर पूरा हो गया होवे। पूरा होने वास्ते तुहानूं पता ही है, एमए पास करने वास्ते 16 साल लगते हैं। किसी महात्मा के चरणों में जाण तो पहला उहदी जिंदगी नूं फरोलो, देखो, पढ़ो कि उसने जिंदगी च कोई भजन अभ्यास किया है। साडे सतगुरु महाराज कृपाल सदा गूंगे पहलवान दी जो लाहौर अंदर होया सी मिसाल दिंदे सन कि वह दुनिया च मशहूर क्यों होया। वो रातां जागदा सी, कसरत करदा सी, मेहनत करदा सी। इसे तरह परमात्मा नूं पाउणा बे बड़ी मेहनत की, मुशक्कत की, कुर्बानी की जरूरत होंदी है। अपना आप वार के भी अगर वो परमात्मा मिल जाए तो सस्ता है। वो किन्ने भोले भाले लोग हैं जिहड़े सुत्ते पे उठ के कह दिंदे है असी महात्मा हैं, या वो किन्ने भोले है जिहड़े ऐसे लोगों के मगर लग के अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं। राती मोहनी ने पूछा कि तुहानूं कृपाल किस तरह मिलिया सीगा। मैं काफ़ी लंबा सफ़र करके आया सीगा, थक्या होया सी, मैं कोई खास नहीं बोल सकिया। एक दफ़ा पहला भी किसी ने मैनू पूछा सीगा, मैं उसनूं दस्सिया सी कि मैं जवानी की होली खेडी। मैं जवानी तो कोई दुनियादारी का काम नहीं लिया, मैं जैसा माँ के पेट चो निकलिया वैसा ही तुरया फिरदा है। और इसे करके मैं कहना जैसा पहला लिव लगती है अगर ऐसी निभ जावे, क्योंकि सच्ची लिव माँ के पेट विच ही लगती है, जिथे कि जी पुट्ठा लटकिया हुंदा है, साह साह नाल फरियाद करता है। अगर ऐसी जिंदगी निभ जावे तो अपनी देह की की गाता करोड़ों पुरुषों भी उतार जाता है। मैं दसिया कि मैं जायदाद की होली खेलिया, क्यों कि जो कुछ कहा मेरे गुरु ने एक सेकंड भी उन्हें छड़ के अलग हो गया। मैं लोगों की तरह जायदादा पिछे लड़िया नहीं, झगड़िया नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं बनाई ना संत बनाते ही आके कि तुसी प्रचार करो मैं महात्मा है। सच्चाई ये है कि रसल पिलकिंस तो जद मर्जी तुसी पुछ लो कि जद तू गया सीगा उदों जिन्ना शादा सी अज भी उन्ना ही शादा है, उहदे विच कोई फर्क नहीं। मैं बूहा बंद करके बाहरों जिंदा लवाया होया सीगा कि दुनिया विच की मूँह दिखाईए जी जिस औरत का पति ना रवे, क्योंकि मैं उस दयालु कृपाल दी पत्नी सी। पति जिहड़ा सच्चा हुंदा है वह अपनी पत्नी नूं खुद ही पाल सकता है। मैं दसदा हुंदा मैं उहनूं नहीं पालिया, मैं उहदे कोले जा नहीं सकिया। क्यों नहीं? कि अन्ने दी ताकत नहीं कि उसदे कोले जा वड़े। वो सजाखा सी, उहनूं पता सी कि मेरी पत्नी जिहड़ी है वो मेरी याद विच बैठी है, मैं उसका सुहाग जिहड़ा है वो जाके पूर्ण करा। ये उसकी दया सी जिहड़ा मैनू आके मिल लिया। मेरी सुत्ती आत्मा नूं उसने जगा दिता, प्यार का पौधा ला के प्यार का बीज बो दिता। संत सानूं दसदे है बेशक सूली ते चढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संत दसदे है कि उस ते चढ़ना भी आसान है, क्योंकि थोड़ी बहुत तकलीफ मिनटां सकेंडां की हुंदी है, चली जाती है, घंटियां की हुंदी है। लेकिन प्यार की सूली ते चढ़ना इस तो किते भी मुश्किल हुंदा है, क्योंकि जिस तरह एक कंध के उत्ते तस्वीर उकरी हुई है, वो बोलती नहीं, सिर्फ दिल नूं खिंचदी है। देखण वाला
ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੱਥਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਹਾਂ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ, ਤਨ ਦਾ ਅਗਮਾਨ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਭੋਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਕਦੇ ਹੈ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਤਰੀ ਕਾ ਡੰਡ ਸਭ ਕਾਹੂ ਕੋ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਭੋਗੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਭੋਗੇ ਰੋਏ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਚੈਤਨ ਹੈ, ਚਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਧਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਣਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬਰੀਕ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ, ਤਪਤ ਪਾਉਣਾ, ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਆਮ ਮਈ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਧੂਣੀ ਬੜੀ ਤਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਿਵਲ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਾਮ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟਿਆ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਵਨੀ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਬਚਨ 15ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 19ਵਾਂ ਸਾਰ ਬਚਨ ਪੰਨਾ 125। ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਪਾਉ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ। ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਪਾਉ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ। ਤੀਰਥ ਕਰੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੀਰਥ ਕਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁ ਵਿਦ ਧਾਰੀ, ਮਾਨੀ ਹੁਏ ਨਿਦਾਨ। ਅਸਯੋ ਪਾਉ ਹਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਨੇ, ਖਾਉ ਪੀਏ ਮਨ ਜਗਾਨਾ। ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਚਤਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਨੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਮੋਨੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੰਗਰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰਿਆ, ਜਾਗਿਆ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ। ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਖਤ ਸਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ ਕਿੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਰੱਖਦਾ, ਵੱਧ ਥੱਪੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਲਾਈ, ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਖਤ ਸਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਸਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਏ ਸੀ,
ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਪੈ ਗਏ, ਜਾਗਦੇ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਝਾਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਖਤ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਜਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਸਯ ਪਾਉ ਹਮ ਬਹੁਤਕ ਕੀਨੇ, ਤੋ ਪੀਏ ਮਨ ਜਗਾਨ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੀਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੋਜਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗੇਗੀ ਜਦ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ। ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨ ਚੜ੍ਹੈ, ਜੀਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ, ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਾਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਰੀਆ ਹੈ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਕੜ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ,
जब तक कि उस जीव ਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਅਸੂਲ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਈ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਖੇਲ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਸਖਤ ਹੈ, ਚੁੱਕਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਰੋ ਪੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ, ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਾਨ, ਮਨ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੂਤੇ ਕੋ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਲ ਸਮਾਨ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਝੁਕਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਕਤ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇਗੇ, ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉੱਠੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੰਮਣ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਕੜ ਸ਼ਬਦ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹ ਆਪਣੀ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਨ, ਯਹੀ ਉਪਾਉ ਛਾਂਟ ਕਰ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਅਪਾਉ ਨ ਕਰ ਪਰਮਾਨ, ਬਿਰਥਾ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੇਂ ਆਪਣੀ, ਲਗੇ ਨ ਕਭੀ ਠਿਕਾਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਦਨਾ, ਨਾਮ ਤੁਲਨਾ ਸੰਸਰੇ, ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਧੁਰ ਕਦੇ, ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚੱਲੇ ਅਨਮਾਰਗ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬਿਰਥਾ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੇਂ ਆਪਣੀ, ਲਗੇ ਨ ਕਭੀ ਠਿਕਾਨ, ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਭਟ ਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾऊं, ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕੁर्रे ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਜਾਗੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਝਗੜ ਨਵੇੜਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾऊं, ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ, ਘਰ ਪਾਵੇ 84 ਛੂਟੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਨ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੀਂ ਬੁਝਾਈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਸਭ ਭਟ ਕੇ ਖਾਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਉਪਾਉ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਕਾਇਆ ਕਾ ਛੁਟੇ ਨਾ ਕੂਜਾ।
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 84 ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਦਾ ਦੀ ਉਠਾਨੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਤਾਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਕਿਆ ਕੇ ਭਾਉ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ। क्या आप हमें थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि आजकल माता मिली कहाँ है, कैसी है, क्या हम कभी उससे मिल सकेंगे, क्या कर रही है? हाँ भाई, मैं धन्नवाद करदा हां उस परमात्मा कृपाल दा जिन्हें आप सब नूं अपना भेद दिता, अपने घर दा रस्ता बताया और मदद वास्ते भी वो हमेशा अंदर ले जाने वास्ते तैयार है। थानू पता है कि माता मिली ने अपने गुरुदेव दी बहुत सेवा करी, मेरी काफ़ी सेवा करी, साड़ी संगत दी बड़ी सेवा करी। वो गुरु कृपाल दे पास है, उहदे चरनां विच है, चरनां दा रस ले रही है। हाँ, आप जरूर जा सकते हो, आखिर जाना ही है। अगर आप भजन सिमरन करो, वध तो वध टाइम दिओ, जिंदे जी भी देख सकते हो कि माता मिली कहाँ है, साढ़े वास्ते की सोच रही है। प्यारिओ संत जवानी जमा खर्च करन दा नहीं, ये करनी दा मत है। कबीर साहब ने कहा, सब इधरों जाते हैं, उधरों कोई आके बता नहीं सकता, उधरों सतगुरु आउंदा है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਬਾਹਰ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਝੋ, शब्द ਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाओ, शब्द ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਓ। हाँ महान महाराज जी, मैं चाहता था कि आप हमें कुछ संकेत दें या बताएं कि किस तरीके से, किस रूप में हम एक दूसरे की सचखंड के अंदर मदद कर सकते हैं। देखो भी प्यारे हो, मदद किसी की करनी बुरी नहीं, अच्छी है, लेकिन असी आपदे दिल च कंघी मार के देख लो, असी रूहानीयत दे अंदर कितनी की तरक्की की है। असी इत्थे ही किसी की मदद तक ही करनी सी, अपनी आप भी नहीं कर सकते। सब संतां ने दस्सिया कि सचखंड शांति का देश है, उथे शांति है, उथे मौत बदैश नहीं, किसी आत्मा नूं कोई रोग नहीं, किसी नूं किसी दी मदद की जरूरत नहीं। उत्थे पहुंची हुई आत्मा फुरने नाल ही वो परमात्मा से बात करती है, उससे जरिए उसनूं अमृत मिलता है, तृप्त हुंदी है। उत्थे वो परमात्मा ही परमात्मा है, जिसनूं कि सब आत्मा उहदे विच समाईयां होईयां हुंदियां हन। हर आत्मा आपो अपने प्रकाश अंदर मगन है। प्यारिओ, डॉक्टर की जरूरत उत्थे पैंदी है जिथे बाले रोगी हुंदे है। रोगी नूं ही डॉक्टर नाल गर्ज हुंदी है कि मेरा रोग दूर करे, लेकिन जिथे कोई रोगी ना होवे, तुसीं खुद ही सोच के देख सकते हो, उत्थे डॉक्टर की जरूरत है। उत्थे डॉक्टर आम आदमी जैसा ही देखने च लगता है कि असीं भगती इस वास्ते करते हैं
ਜਾਂ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜੋਤੀ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, इससे आप बड़ी इस बात ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਲਏ, ਕੱਪੜਾ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਲਏ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਮਾਲ ਲਟਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੰਗੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਜੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲਾਲੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਛੱਜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਰਤਨ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿਟਿਆਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਲੜੀਆਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਰਾਜਾ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੂਨੀਆਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਲਾਲੜੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀ ਚਮਕਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗੇ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਦਾ। ਉਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ 5 ਲਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੁਝ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਹੀਰਾ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਨੇ ਚੁਗਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਪਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਸੀ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਭੋਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ है। मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि आपने कभी शादी नहीं कराई और आपके कभी बच्चे नहीं हुए, लेकिन आपने उस बच्चे को गर्भपात होने से बचाया, मेरे ख्याल से गोपी की कहानी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सत्संगी होने के नाते हमें किस हद तक जाना चाहिए गर्भपात बचाने के लिए, क्योंकि औरतों के साथ में मेरा वास्ता पड़ता है जो लोग गर्भपात कराने के लिए आती हैं। तो कितनी दूरी तक सत्संगी होने के नाते मुझे बच्चों का गर्भपात होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि आपने वो जो कहानी सुनाई वही गोपी की, कि किस तरह से वो उसने महाराज जी के कहने के अनुसार ऊपर नाली के अंदर ही पेशाब किया। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यकीन नहीं करता और मैं उसको यही कहता कि जब तक महाराज जी मेरे से खुद बात नहीं करते, वो मुझे खुद नहीं बताते, तो मैं नहीं मानता और मैं उसको वहां पे पेशाब करने से रोकता। मेरा सवाल ये है कि मैं किस तरीके से आप जैसा बन सकता हूँ। हाँ भाई, अगर किसी का सवाल बड़ा हुंदा है, कोशिश करो उन्हें छोटा करने की, क्योंकि बड़े सवाल का जवाब थानू पता है कि काफी टाइम ले लेंदा है, और भी कई प्रेमियों ने पूछना हुंदा है। हाँ भाई, मैंने पता आप डॉक्टर हैं, और भी डॉक्टर इत्थे बैठे हैं। अज जवाना थानू पता है कि इस काम च काफी तरक्की कर चुके है। कोई पाप नू पाप नहीं समझदा, पुण्य नू पुण्य नहीं समझदा, और अगर डॉक्टर ना भी गर्भपात करे, लोग खुद ही डॉक्टर के पास जाके बेनतियां करते हैं, साडा तू जरूर कर। लेकिन मैं अच्छी वैदक की है, मेरे ख्याल बचपने तो ही धार्मिक ख्याल रहे हैं, भरोसे वाले ख्याल रहे हैं, मैं इस तो बचा रहा हैं। बेशक किसी भी कीमत पे किसी ने कहा कि ऐसा करना चाहिए, मैं कह नहीं, मैं नू अगर ये तालीम मिली है तो लोगों को बचाने वास्ते है, मारने वास्ते नहीं। प्यारे हो, बड़ी सोच समझण दी गल है कि उस वक्त जब बच्चे दे अंदर जान पै जाती है, वो सहाय हुंदा है, उसनू पेट दे अंदर ही खत्म कर देना। पाप आखिर पाप हुंदा है। बेशक गुरु नानक साहब कहते हैं कि ऐसी आत्मा दे बड़े ही करड़े कर्म हुंदे हैं जो केमिकल चीज दे के पेट अंदर ही उन्होंने खत्म कर देना, जिस तरह नमक दाल विच गल जाता है। लेकिन मनना पएगा कि पाप पाप ही हुंदा है। अगर असी उस जगह होइए, सानू कोई जन्म लैन तो पहला ही ये हालत साडे नाल करे, तो सोच के देख सकते हो कि असी दुख महसूस करांगे या सुख महसूस करांगे। असी सत्संगी हैं, सानू ये समझाया जाता है कि साथ साथ लेखे लिया जाएगा, चंगा दा इनाम भी मिलेगा, बुरे दी सजा भी मिलेगी। सानू इस कर्म तो बचना ही जायज है और बचना ही चाहिए है। जिस डॉक्टर ने जिस लड़के का आपने जिक्र किया है, वो साडे बड़े हस्पताल दी सिविल सर्जन डॉक्टर सी, उन्होंने महाराज सावण सिंह तो नाम मिलिया सीगा। तो सोच सकते हो कि उन्हें महाराज सावण सिंह की सिक्ख्या के उत्ते अमल किया, तद ही उसने मैनू बुला के कहा कि देखो जी, ये माता पिता भी सत्संगी है, मैं भी सत्संगी हैं, ये ऐसा कर्म क्यों हो रहा है। मैं उस वेले जो भी हमदर्दी दिखा सकता सी उस बच्चे नाल, ये तो वध कोई हमदर्दी नहीं सी। मैं उसका जुम्मा उठ लिया कि लड़की होवे लड़का होवे, मैं इसनू अपनी गोद लूंगा। रहा हुण आपदा जो दूसरा सवाल है कि मैं अतवार ना करदा,
ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਠਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਉੱਠਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ, इससे तेरा फायदा होएगा, बड़े साल हो गए तेन ऊँठां दा काम करदे नूं। उस बंदे ने मेरे को बात की, मैं आख्या भी जो कुछ बच्चा कह रहा है तू उस तरह कर लै, इहदे विच की हर्ज है, क्योंकि बच्चे भोलियां आत्मा हुंदियां हन। कई दफा इन्हां दा मिलाप अंदर हो जाता है, जो ये दसदे है इसे ही दस दिंदे है, लेकिन जिहड़ा विश्वास करना है ये आपो अपने बर्तन का सवाल हुंदा है। रहा सवाल का हिस्सा मेरे जैसा बनने का, प्यारिया आप काफ़ी पढ़िया लिखिया हैं, डॉक्टर हैं, काफ़ी मालदार हैं, मैं एक गरीब आदमी हैं और ज़्यादा तलीम भी नहीं रखता। मैं अपने आप नूं संगत दा चरना दी खाक समझदा है। इस तरह का बनना है तो आपनों रास्ता मिलिया होया है, कोई रास्ता मिलने च कमी नहीं। जैसा मैं कीता मेरी जिंदगी च वैसा तू कर लें, वैसा ही बन सकदा है। सारे ही सेवक एक आपकी सारे ही संतां जैसे संत बन सकते हैं, अपने जीवन काल विच बन सकते हैं। संतां दे सच्चे दिलों यही आशा हुंदी है। प्यारिया ये एक सच्चाई है। मेरे नाल जिन्हां ने जिंदगी बिताई है वो अजे भी इत्थे है। मैं अज तक किसी नूं ये मौका नहीं दिता कि मैनू किसी ने सिनेमे च देखा होवे या मैं सिनेमे च गया होवां या कोई स्वाद ही ज़्यादा अच्छे खाना दे लाए होण। मैं जिन्हां ने मेरे नाल जिंदगी बिताई है, मैं अज भी उन्हां नूं ये चैलेंज करदा हां कि अगर किसी दिन मैं कोई खाना टोकिया होवे, कोई च नुक्स कढ़े हों तो बड़े शौक नाल मैनू टोक सकते हो, दस सकते हो। और या किसी ने सुबह सुता पिया मैनू देखा होवे तो मेरा कन पकड़ सकता है। मैं दसदा हुंदा कि सुबह का सौना मेरी विरासत दे विच नहीं, मैं अपनी जिंदगी दे विच ज़्यादा अच्छे पहरावे भी नहीं कीते गए। ये एक सच्चाई है कि मैं जिन्हां चीज़ां दा संतां दी बाणी विच जिक्र आउंदा है, इन्हां डाकुआं तो हमेशा ही अपने गुरुआं दी दया नाल मैं बचिया रहा है। बाबा बिशन दास ने काफ़ी मैनू भुख प्यास कटाई, इन्हां चीज़ां तो बचन वास्ते खूब डंडा भी लगाया जिंदगी बनाउण वास्ते। मैं उन्हां दे अगे नमस्कार ही करदा रहा। लेकिन अज तुसीं जाणदे हो, अगर तुहानू कोई उस तरह का कह देवे जो हालत बाबा बिशन दास मेरे नाल करदे सी, मेरा दिल नहीं कहता कि तुसीं इत्थे बैठ जाओ। मैं कहना हुन्ना कि सेवा देनी तो बड़ी आसान है, अगों संत धन्नवाद कर दिंदे है। अगर हमारे थप्पड़ पैण सोच के देख सकते हो असीं किन्ने क खुश होवांगे। बाबा बिशन दास जी ने मैनू कदे मानता नहीं दिती सी, जद भी मैं ज़्यादा सेवा ले जांदा तो उन्होंने थप्पड़ ही लाने। हुण तुसीं इहदा अंदाजा खुद ही ला सकते हो कि घड़ा बनन वास्ते कितनी कठिनाई विच लंघना पैंदा है। पहलां उहनूं मिट्टी नूं खोदिया जांदा है और फिर उसनूं पानी दे विच उसनूं थापे दे नाल कुट के बरीक कीता जांदा है, फिर पानी दे विच उसनूं गोया जांदा है, फिर चक ते चढ़ा के उसनूं तुहाटनी दित्ती जाती है, फिर तार पा के कुटिया जाता है। उस तो बाद उसनूं अग दा सेक भी सहना पैंदा है, फिर जाके किते घड़ा बनता है। एक संत बनना मैं सच्चाई ना कहना है कि अगर कई जन्म भी लग जान तद भी थोड़े है। ये तो गुरुआं दी दया है, सानू उन्होंने पूरा नाम दिता, पूरा रस्ता दिता। अगर असी आलस छड्डीए तो असी उन्हां दी दया नाल कामयाब हो सकते हैं। प्यारिओ ये नहीं सी कि मैनू कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती सी। मेरे पिता दे घर
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 5 ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬਣਾ। मैंने एक जगह पढ़ा है कि महाराज जी ने ये लिखा है कि जब मौत के समय धर्मराज आपकी आत्मा को लेने के लिए आए और आपसे पूछे कि आप किसके सेवक हो, तो आप ये कहना कि दिल्ली वाले कृपाल सिंह के। उन्होंने ये जोर दे के कहा कि भाई ये जरूर कहना कि दिल्ली वाले। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमारा अंत समा है, जब जिन्होंने आपसे नाम लिया हो, तो क्या वो ये कहें कि 16 PS वाले अजैब सिंह? हाँ भी आपो अपना विश्वास है। जो मेरे गुरु ने मैनू दसिया मैनू उस ते विश्वास सी, मैं तद ही ये थोड़े अगे ये बचन रखा सी भी आपो अपना विश्वास है। मेरे गुरु ने ये बचन कहा सीगा, मैनू विश्वास सी जो कुछ कह रहा सीगा। ये थोड़े विश्वास ते निर्भर करता है कि तुसी की कहना है। तुसी भजन करो, धर्मराज की उड़ीक ही ना करो, तुहाडा गुरु आवे तुहाडे कोले। प्यारिओ, काल भी अकाल दा ही बनाया होया, सतपुरुष दा। काल भी सतपुरुष दा सहारा लेके चलता है। लेकिन जो लोग जो आत्मा सतपुरुष दा सहारा ले लेंदियां हन उन्हां दे पास काल नहीं आउंदा गा, दयाल आउंदा है, गुरु आउंदा है। अगर जे महाराज सावण कहंदे हुंदे सी असीं भजन सिमरन ना करिए, वो आ फिर भी जांदा है, लेकिन साडी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बहादुरी नहीं हुंदी गी। ये संतां दी खास दया हुंदी है अपने सेवकां नूं चेताउण दी बई अगर तुहाथों कुछ भी नहीं हुंदा ऐसा तो तुसीं गुरु नूं याद कर सकदे हो कि असीं फलाने गुरु दे शिष्य हैं। अच्छा